салом шунавандагони азиз, тозатарин хабарҳои ин соатаи рӯзро мустақиман мешунавед. имрӯз ҷумъа 21 августи 2020 сол ва пахши мустақими барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир. дар Саратов ба муҳоҷирон барои супурдани имтиҳон корҳои қаллобӣ сурат гирифтааст, ки аз рӯи ин ҳодиса мақомот парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. тавре гуфта мешавад, зимни гузарондани амалиёти фаврии ҷустуҷӯӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ масъулини яке аз ширкатҳоеро дастгир карданд, ки дар супоридани имтиҳонҳои забони русӣ ва таърихи Русия ба муҳоҷирон корҳои қаллобӣ сурат гирифтааст. яъне муайян гардидааст, ки дар супоридани имтиҳон ба муҳоҷирон кормандони маркази мазкур бо гирифтани маблағи муайян кӯмак мекарданд. طبق اطلاع سرایوسط وزارت کارهای داخلی روسیه اوید به ولایت ساراتوف 2 نفر ساکنان مرکز این ولایت که در هیئت یک گروه عمل میکنند در شهادتنامه ها معلومات نادرست را وارد نموده به مهاجران حقوق دادند که در قلمرو فدراسیون روسیه بر زیاد از مهلت مقرر شده قانون بدوباش کنند. инчунин дар ҷараёни тафтиш маълум шудааст, ки гумонбарон варақаҳои қаллобиро бо ҳарфҳои лотинӣ навишта ва дар вақти супоридани имтиҳон имкон фароҳам оварданд, ки хориҷиён аз ин ҷавобҳои тайёр истифода кунанд. дар натиҷа бо назардошти оне ки сатҳи забондонӣ ва маълумот дар хусуси таърихи русия аз ҷониби хориҷиён нокифоят аст, аммо дар шаҳодатномаҳои имтиҳон ба онҳо баҳои қаноатбахш гузошта шудааст. аз рӯи ин ҳодиса мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Саратов парвандаи ҷиноятӣ аз рӯи моддаи ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ парванда оғоз карданд ва тафтишот дар ин самт идома дорад. идомаи хабарҳо. вазорати коммуникатсия ва васоити ахбори оммаи федератсияи Русия як платформаро барои ба қайдгирии муҳоҷирон ва фароҳам кардани имконияти истифодаи хидматҳои ҷамъиятӣ таҳия кардааст. таъсиси пойгоҳи ягонаи шаҳрвандони хориҷӣ барои имкони табодули иттилоот дар байни мақомоти дахлдор сурат гирифта мешавад. дар ин ҳолат хориҷиён метавонанд аз хадамоти давлатӣ дар шакли электронӣ истифода баранд. барои ин системаро тавассути барномаи мобилӣ бо ҳисоби шахсии худ истифода бурдан мумкин аст. дастрасӣ ба он ҳатто аз қаламрави кишвари дигар низ имкон ҳаст. пойгоҳи иттилоотии рақамии нав дар доираи тадбирҳои татбиқи сиёсати муҳоҷирати давлатии Русия барои солҳои 2020-2022 таъсис ёфтааст. барои оғози платформа гурӯҳи махсуси кории байниидоравӣ таъсис дода шудааст. супориши дахлдорро рӯзи 28 июли соли равон муовини раиси ҳукумати федератсияи Русия Алексей Оверчук додааст. طبق навиштаҳои Коммерсант, қаблан вазорати корҳои дохилӣ ба таҳияи ин система машғул буд, аммо ҳоло вазорати коммуникатсия ва васоити ахбори оммаи федератсияи Русия барои он масъул аст, зеро он бояд бо платформаи хадамоти давлатӣ муттаҳид карда шавад, ки барои он мақомоти Ростелеком масъул гардидааст. ба ғайр аз мутахассисони вазорати телекоммуникатсия ва васоити ахбори омма, ба гурӯҳи корӣ намояндагони вазорати корҳои хориҷӣ, вазорати корҳои дохила ва вазорати меҳнат дохил шудаанд. ба гуфтаи коршиносон, арзиши ташкили чунин платформа ё худ пойгоҳи иттилоотии муҳоҷирон метавонад аз 200 то 500 миллион рублро ташкил диҳад ва барои таҳия кардани он на камтар аз 1 сол вақт лозим аст. шумо хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. назаре ба тоҷикистон мекунем. роҳи оҳани тоҷикистон барои интиқоли маҳсулоти содироти ба Русия имтиёзҳо дархост кардааст. ин масъала рӯзи 19 август дар гуфтушунидҳои роҳбари намояндагии тиҷоратии Русия дар Тоҷикистон Евгений Каренков бо муовини вазири нақлиёти ҷумҳурӣ Шоиста Саидмуродзода ва раҳбари корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон Комил Мирзоалиев баррасӣ шуд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати саноат ва тиҷорати Федератсияи Русия. қайд карда мешавад, ки дар ҷаласа ҷониби Тоҷикистон харидори намудани таҷҳизоти роҳи оҳан, вагонҳои бургаш, мусофирбар ва вагонҳои махсус, инчунин таҷҳизот ва асбобҳои барои нигоҳдории онҳоро муҳокима карданд. غیر از آن جانب‌ها امکان پیشنهاد امتیازهای علاوگی برای آهن تاجیکستان برای انتقال صادرات محصولات به فدراسیون روسیه را نیز
محاکمه کردند. آمده است در خبر. تحویل محصولات ماشین‌سازی روی آهن در روسیه به ما امکان می‌دهد که سطح نو را در سطح مدرنیزاسیون ساحه روی آهن تاجیکستان براه مانیم که این در آینده نزدیک تامینات بی‌فاصله صادرات محصولات استحصال کنندگان تاجیک را به بازارهای منطقه آسیا، اتحاد دولت‌های مستقل از جمله فدراسیون روسیه تامین نمایند. قید کرده است یوگنی کرینکوف، رهبر نمایندگی تجارتی فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. مهمترین خبرهای این ساعته را مستقیما میشنوید. از تاجیکستان به قرغیزستان میرویم. شرط‌های ورود شهروندان دولت‌های خارجی و شخصانی به شهروندی به جمهوری قرغیزستان صادر کرده شدند. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات حکومت این کشور. با گفته جانب رسمی، شهروندان دولت‌های خارجی و شخصانی به شهروندی که در مؤسسه‌های تحصیلات عالی جمهوری قرغیزستان تحصیل می‌کنند با پیشنهاد شهادتنامه از جای تحصیل، اجازه‌نامه استقامت دائمی، شخصانی برای طبابت می‌آمده به مؤسسه‌های طبی قلمرو این جمهوری و یا شرکت در مراسم دفن خویشاوندان نزدیک هنگام تصدیق حجتش علاقه نزدیک اویلوی داشته و دلیل مرگ می‌توانند به قلمرو جمهوری قرغیزستان وارد شوند. علاوه بر این، طوری که در خبر ذکر گردیده است، در دایره تطبیق چراغ‌های اقتصادی که به کم کردن عاقبت‌های پنجشنبه کرونا ویروس در جمهوری قرغیزستان روانه کرده شده بود، قرار قبول گردیده است که تدریجاً گذشتن شهروندان دولت‌های خارجی با راه ترانزیتی نیز به نظر گرفته شود. وابسته به معتدل شدن وضع اپیدمیولوژی، وزارت تندرستی روی خط دولت‌های کشورهای خارجی را تصدیق کرده است که شهروندانش در یک ماه 2 مرتبه در روز اول و 15 هر ماه می‌توانند جمهوری جمهوری قرغیزستان را همچون مسیر ترانزیتی استفاده برند. گفته می‌شود در خبر حکومت این کشور. مقامات قرغیزستان از 17 مارس امسال ورود شهروندان خارجی به قلمرو کشورشان را با سبب پنهان گردیدن کرونا ویروس نو کووید 19 منع کردند. تنها به رانندگان ماشین‌های بارکش و کارپس‌های دیپلماتی این محدودیت‌ها استثنا است. ادامه خبرها. دفتر مطبوعات بانک جهانی خبر می‌دهد که رئیس این بانک دیوید مالپاست از کم کردن بار قرض کشورهای کم درآمد دعوت به عمل آورده. هشدار داده است که تنزل کووید 19 بسیاری از کشورهای جهان، خصوصا جمهوری‌های از جهت اقتصادی سست حرکت کننده را باز هم به عمق مشکلات اجتماعی و اقتصادی برده است. کشورهای فقیرترین افزایش با سرعت کمبودجاتی را از سر می‌گذرانند و کاهش یافتن درآمد و رشد نظررس منفی اقتصادی را در بر دارند. بار وزنین که علاقه در بسیار کشورها از جانب اقتصادی قابل قبول نیست به سطح بی‌نهایت نزدیک رسیده است. گفته است مدیر کل بانک جهانی دیوید مالپاست هنگام سخنرانی خود در ملاقات ویرتوالی وزیران مالیه جمهوری‌های اعضای G20 و بانکداران مرکزی. دیوید مالپاست قید کرده است که بحران کنونی از بحران مالیوی سال 2008 بدتر است. با فرارسی بحران و برابری خیلی روشن گردید هوسمندی در کشورهای پیشرفته تا به درجه افزایش یافتن نابرابری جدی به کشورهای پیشرفته روانه کرده شده بود. تنزل در کشورهای رو به ترقی از اقتصادیات پیشرفته هم بدتر است، گفته است دیوید مالپاست. رهبر بانک جهانی تاکید کرده است که در کشورهای فقیر و در تمام کشورهای رو به ترقی حالا افزایش قرض زیاد دیده می شود. اینچنین علاوه گردیده است که بانک جهانی 160 میلیارد دلار قرض‌ها و گرانت‌ها را برای سبک کردن فشار فوری به سیستم‌های تندرستی معارف بنابر زیاد شدن شماره کودکان در مکتب، از دست دادن درآمد برای آنهایی که در اقتصاد غیر رسمی کار می‌کنند و خطر گرسنگی سفربر کرده است.
و نظر به چین میکنیم. پایتخت چین شهر پکین به ساکنان اجازه داده شده است که در برابر کاهش شماره سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به نقاب محافظتی در کوچه ها گشت و گذار کنند. این تصمیم از جانب مقامات محلی قبول شده است، زیرا در 13 روز اخیر یگان حادثه این بیماری سرایتی در شهر پکین به قید گرفته نشده است، اما اکثریت ساکنان حالا هم نقاب‌های محافظتی را استفاده می‌کنند. این بار دوم است که محدودیت‌های نقاب در پکین برداشته می شود. بار اول چنین قرار در ماه اپریل قبول شده بود، اما بعداً قاعده‌ها پس از سر زدن حالت‌های نو گرفتاری به کرونا ویروس در ماه ایون دوباره وارد کرده شدند. اوج بیماری سرایتی نو کووید 19 که با نوع کرونا ویروس به وجود آمده است، بار اول ماه دکبر سال 2019 در شهر ووهان جمهوری مردم چین ثبت کرده است. کارشناسان قید می‌کنند که چاره‌های سخت حکومت چین، قرنطینه حتمی و سنجش عمومی کلید مبارزه با موفقیت ضد کرونا ویروس میباشد. در مجموع در جهان طبق آخرین معلومات بیش از 22.6 میلیون نفر از این بیماری سرایت یافته‌اند. شما مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعد ما شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت.